कि आप पंजाबी की कोई कॉन्फ्रेंस करवाई है जिहदे विच तुहानूं सारिआं नूं पता है, तकरीबन सारे तुसीं नाल सी। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाहौर तो डॉक्टर आसमा कादरी उन्होंने दिनों के विच आए हुए सन, पर उन्होंने बकायदा रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर सिद्धू, उन्होंने वाइफ मित्र सैन मीर उगे वकील ते नावलिस्ट, ते नाल दी नाल प्रोफैसर गुरविंदर सिंह धालीवाल, हरविंदर सिंह सिखरी, ये सारिया शख्सियतां इत्थे पहुंचियां। तो उस तो बाद लगातार 4 कानफ्रेंसां करवाइयां गईयां, एक सरी दे विच, फिर कैलगरी दे विच, तीजी एडमिंटन दे विच ते चौथी विनीपेग दे विच। तकरीबन 1 महीना काम करन तो बाद जदों वापस जाण लगे मेहमान ते एयरपोर्ट के उत्ते जदों असीं छड्डण लगे मेहमानां नूं ते मित्र सैन मीत नाल मेरी गलबात हुई। मैं कहा जी इहो जे तुहाडे वांग बहुत मेहमान आए ने, राजनीतिक लोग आए ने जिन्हां नूं असीं एयरपोर्ट ते छड्डण जाने आ। साडीआं मुश्किलां पंजाबी प्रैस क्लब दे विच भी सुणदे आ, पर प्रैस क्लब दे विच मुश्किलां सुणन तो बाद सारा कुछ रद्दी दी टोकरी इत्थे सुट जांदे आ। जे एक दा कागज बचदा ते ओह दिल्ली सुट जांदे आ। वो कहते जी तुहाडे नाल वादा रहा कि असीं इहदे उत्ते काम करांगे। उन्होंने जांदियां ही पहले हफ्ते पंजाबी भाषा पसार भाईचारा एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप के नाल वैबसाइट तैयार की, बकायदा सरकारां नूं लिखना शुरू किया, क्योंकि राज भाषा एक्ट 1966 के विच उस वेले की सरकार ने बनाया सी। पर साडी बदकिस्मती कि राज भाषा एक्ट नूं नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी उन्होंने इंप्लीमेंट लागू ना कर सके, जिस करके पंजाबी भाषा पसार भाईचारा होने दे विच आया। वैबसाइट बनी पंजाबी PUNJABI B भाषा P पसार फिर B भाईचारा.in। पंजाबी भाषा पसार भाईचारा सारी वैबसाइट पंजाबी दे विच है। अलग अलग तुसीं उहदे जिहड़े हिस्से देखोगे उहदे एक एक चीज़ विस्तार दे विच लिखी गई है। कानून किवें बने, सरकारां नूं किहड़ियां चिट्ठियां लिखियां। पंजाबी भाषा बनने तो बाद 13 मुल्कां दे विच, कनेडा समेत, कनेडा दे विच 5 इकाइयां ने, अमेरिका 3 इकाइयां ने, 21 इकाइयां ने जिहड़ियां विदेशां दे विच बणियां, 24 इकाइयां 15 जिले ते 9 तहसीलां पंजाब दे विच, तकरीबन 24 इकाइयां पंजाब दे विच बणियां, 45 इकाइयां ने जिहड़ियां इस वेले काम कर रही ने पंजाबी भाषा पसार भाईचारे नाल। लीगल टीम दे विच 3 साडे कोल वकील ने, वकील मित्र सैन मीर ते HC अरोड़ा जिहड़े PIL के बड़े औखे वकील ने पंजाब दे विच, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे वो वकील पंजाबी भाषा पसार भाईचारे नाल। ते कुछ समा पहला जिहड़े हुणे हुणे नाल वकील रले ने, वो तीसरे वकील मेरे ख्याल जिहड़े हुण रिसेंटली जिन्हां नाल गलबात हुई सी, 3 वकील ने जिहड़े इस वेले काम कर रहे हैं। तकरीबन 20 तो 25 हरीश राय टांडा 20 तो 25 चिट्ठियां पंजाब सरकार नूं, वाइस चांसलर नूं, पब्लिक सर्विस कमीशन नूं ते हाई कोर्ट नूं लिखियां ने, जिहदे विचों नोटिस दिंदियां उन्होंने कोई ना कोई एक्शन करना शुरू कर दिता। तो इस वेले 2 केस एक हाई कोर्ट दे विच चल रहे हैं कि पंजाबी अदालतां दे विच क्यों लागू नहीं हुई। दूजा केस है जिहड़ा लुधियाने दे विच फाइल कीता है, जिहदे बारे कल पेशी सी, ते उहदे विच फैसला है जिहड़ा पंजाब सरकार वालों अगले हफ्ते कोर्ट नूं दिता जाएगा कि साडे वालों कौन पेश होएगा। 108 इनाम जिहड़े पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए सी, सारे इनाम गलत सी। पंजाबी भाषा पसार भाईचारे ने उत्ते एक्शन लिया, तो हुण उहदे उत्ते की होएगा इहदी गलबात तुहाडे नाल साझी करदे रहांगे। पर एक बार सारे वैबसाइट जरूर चैक करियो। मित्र सैन मीत उन्होंने, डॉक्टर पूरन सिंह उन्होंने, मल्ली साहब बैठे ने साडे सत्कारयोग वीर, इन्हां दी वाइफ, सारे ने रल मिल के उपराला किया किताब लिखी जाए। पहली किताब के गदर लहर का बिगल है जिहड़ा वो वैनकूवर की धरती तो पहला बिगल जिहड़ा वजिया सी। उन्होंने कहा हुण पंजाबी माँ बोली बारे, क्योंकि अज खाबड़ा साहब साडे विशेष मेहमान सन, पंजाबी प्रैस क्लब दे विच पंजाबी बारे ही गलबात हो रही सी, पर अफसोस के ट्रैफिक दे विच फसे हुए होने करके मैं उन्होंने सारी गलबात नहीं सुन सकिया। पर इसे करके अज पंजाबी की गलबात हो रही है, क्योंकि पंजाबी भाषा पसार भाईचारे ने
दूजी गदर लहर का पिघल है जिहड़ा वो वैनकूवर की धरती तो जिहड़ा तुरिया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। CBSE ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ कि साडे सत्कारयोग वीर सरदार कृपाल सिंह गरचा वो स्टेज पर आउण कुछ पल जिहड़ा हैगा पंजाबी भाषा बसाल भाईचारे बारे जिक्र करन ते उस तो बाद सारे मीडिया वाले ने उन्होंने मैं बेनती करांगा कि आपां किताब रिलीज़ करांगे ते उस तो बाद सरदार बूटा सिंह चीता हुणे वो तुहाडा सारिआं दा जिहड़ा विस्तार दे विच शुक्रिया भी अदा करनगे। सरदार कृपाल सिंह गरचा जी। सारे तुसीं सत्कारयोग मीडिया दी शख्सियतां ते सेंट्रल गौरमेंट तो प्रोविंशियल गौरमेंट तो ते लोकल गौरमेंट सरी दे सारे इत्थे तुसीं सज्जने आए हो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं कोई बुलारा नहीं हैगा पर मैं अज 2-3 गल्लां तुहाडे नाल वो गल्लां साझीआं करदियां ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੰਗਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘਰੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ठीक है चले ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਗਿਆ ਬੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਲ ਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਹੂਪਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 1550 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਨ ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯੋਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜੇ ਘਰੋਂ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਚੱਕਣੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਸ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ
ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਬਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡੂ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਏ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨਵੀਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਖੈਰ ਇਹ ਬਿੱਧ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਸਦਾਰ ਮੋਤਾ ਚੇਤਾ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਹੁਣੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੌਰਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੂਨ 10 2018 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਥੰਮ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2020 ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਰੀਟ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੋਨਰ ਬਣਨ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੋ ਫਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਨਫਰੰਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਮੋਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 14-13 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਰਾਈਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੇ ਸਰੀਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਬੈਂਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬਟਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰੇਕ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਦੀਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਨੀਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਈਲਸ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ। ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਜਾਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਮਾਫ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਜਨੀ ਸਿੰਘ Do I have to use the mic? Okay, I will try. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਓਰ ਘਰੇਲੂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ 30% ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 70% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ 5 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਮਿਲੀਆਂ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪੜਦੋਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਔਨ ਦ ਡੋਰ ਸਟੈਪਸ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ I see the shoes but where are the children, where are the children? ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, the colonialists came, the British came, let's say call them the British, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸਫਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁਲਾ ਦਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਰਮ ਮੇਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ 900 ਵੋਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੈਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਨਾਇਮੋਬਾਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਮਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਲਚਰਲ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਵਾਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਡ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਕੁਝ ਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਘਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਈ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਹੋਣੀ, ਜੱਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੁਖ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਂਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 14 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਰਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੌਬੀ ਕਰੋ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੋਣੀ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਡਮਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਜ਼ MP ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟਸ ਨਾਲ ਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਜਾ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 90% ਮੀਡੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, 90% ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖ ਭਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ ਔਰ ਗਮਲਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਘੱਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਔਰ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ you didn't parent me right. ਕਹਿੰਦਾ if I'm raising kids I'm not going to be as lazy as you guys. You should not answer me when I speak in English. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਜਿਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਰੇ ਟੈਲਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੌਰੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਯੂਰ ਇਨ ਸਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੀ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਟੈਲਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਾੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰੋ, TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਵਜ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਣਦੀਪ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਵਾਜ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ GAD ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ,
ਉਹ ਥੋੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਹਾਉ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, MLA ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਦਾ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਟੌੜਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ 5:01 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਥੋੜੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 55, 56 ਤੇ 57 ਦੇ ਉਹ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਿਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਘਮਾਓ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਦਾ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਦਾ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਖਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧੜਕਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਸੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਲੈਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇ ਕਿ 10 ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸ ਹੋਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1994, 95, 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ।
ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀੜਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਨਮ ਆਰੀਆ ਮੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਪੁਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਦਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਓਮਨੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਜਿਵੇਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਘੋਖਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਣਵੰਤ ਕੌਰ ਬੇਂਸ, ਗੁਣੀ ਬੇਂਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲਸ, ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਗਲ ਵਜਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 1914 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਟਵਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ 6 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਊੜਾ ਊਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਊਟ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਬੀਬੀ